يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. يا ربي هيئ لنا من أمرنا راشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا ربي. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا يا ربي. أنت الكريم وقد جهزت يا آملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصحابة أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح الأولياء ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف ثم إلى روح كاجي محمد شافعي هذامي ثم إلى روح الولد حسين مرزقي ثم إلى روح كاجي سيف الدين أمصير ثم إلى روح كاجي عبد الله شافعي ثم إلى روح كاجي عبد الرشيد عبد الله شافعي ثم إلى روح الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف ثم إلى روح كاجي أحمد شريف الدين عبد الغاني ثم إلى كاجي عبد الشكور رملي ثم إلى روح كاجي أحمد شاري أحمد لطفي فهد الله بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم ونوارهم وعلومهم ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام النووي بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد درجاتهم في الجنة وأن يعيد علينا بركاته وأسراره ونواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة وعلى نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وعلى كل نية صالحة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها
wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah, panjang puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah kita untuk hadir ke majelis yang mulia ini. Semoga duduknya kita di majelis ini Allah turunkan rahmatnya kepada kita, Allah kurniakan kita ilmu yang bermanfaat, dan keluar kita daripada majelis ini dalam keadaan Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, malam ini kita akan sambung ta'lim kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kita akan masuk pada hadis yang ke-28 ya, hadis yang ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. An Abi Najihin Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharifat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'awsina qala usikum bitaqwallah azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami sebuah nasihat yang membuat hati bergetar dan air mata bercucuran. Maka kami pun berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah nasihat perpisahan, maka berilah kami wasiat. Beliau bersabda, aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, selalu mendengar dan taat kepada pemimpin, meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak, karena orang yang hidup sepeninggalku akan menjumpai banyak perselisihan. Oleh karena itu hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khalifah ar-rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham, dan jauhilah perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama, karena semua bid'ah adalah sesat. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis yang ke-28 ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Nabi yang bernama Irbad bin Sariyah. Irbad bin Sariyah adalah seorang sahabat Nabi yang dia juga tinggal di Suffah ya, di emperan Masjid Nabawi. Dan dia termasuk orang yang duluan masuk dalam agama Islam. Jadi dia tinggalnya di masjid, tinggal di emperan masjid yang disebut mereka itu sebagai ahlu suffah. Kemudian setelah Nabi wafat, dia pun tinggal di negeri Syam, tepatnya di kota Homs.
Dia termasuk orang yang ahli ibadah dan mudah menangis. Satu kali, saking dia rindunya ingin berjumpa dengan Allah, sampai dia berdoa supaya diwafatkan. Ya, dia pernah berdoa dengan doa seperti ini, Allahumma kabira sinni, wahai Allah, usiaku sudah tua, wa wahana azmi, dan tulangku juga semakin lemah, faqbidni ilaika, ya Allah cabutlah aku, cabutlah nyawaku. Dia minta doa supaya diwafatkan oleh Allah. Boleh atau tidak kita minta supaya Allah wafatkan kita? Tergantung keadaan. Kalau seandainya kita minta supaya Allah wafatkan karena kita tidak merasa sanggup menahan lagi, contohnya ujian-ujian hidup, sakit yang begitu parah, lama kita sakit, kemudian kita tidak sabar, mati aja ya Allah, matikan aku, maka ini tidak boleh. Tetapi kalau kematian itu dilandasi karena cinta kepada Allah, maka itu tidak dilarang. Seperti yang dipanjatkan oleh Irbad bin Sariyah ketika dia minta kepada Allah supaya diwafatkan karena dia rindu ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ada sahabat Nabi yang ketika Nabi wafat, dia tidak ingin lagi hidup di dunia ini. Kenapa? Karena sudah tidak berjumpa lagi dengan kekasihnya. Minta supaya Allah wafatkan dia. Ada yang minta kepada Allah butakan matanya karena dia tidak ingin lagi melihat dunia ini tanpa ada Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang seperti itu dibolehkan. Karena apa? Dilandasi karena cintanya kepada Allah atau cintanya kepada Rasulullah SAW. Selain daripada itu kita tidak boleh minta supaya Allah cabut nyawa kita. Minta cabut nyawa kita enggak boleh, apalagi minta supaya Allah cabut nyawa orang. Ya Allah matikan dia. Matikan dia, wafatkan dia. Itu tidak merupakan bagian daripada akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Ya, melainkan kalau memang orang tersebut adalah orang yang betul-betul memusuhi agama, yang betul-betul memusuhi Islam, seperti Abu Jahal, kemudian sahabat-sahabat dia juga yang sangat membenci Islam, ya, orang-orang yang zalim, maka itu tidak apa, kita doakan supaya mereka Allah hancurkan. Ya, baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan masuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub. Rasulullah menasihati kami dengan nasihat yang menggetarkan hati. Wa dzarifat minhal uyun, dan membuat air mata bercucuran. Fakulna ya Rasulullah, kami berkata ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in, seolah-olah ini adalah nasihat perpisahan. Ya, jadi ini adalah nasihat yang Nabi sampaikan kepada para sahabat dalam satu kesempatan. Ya, Nabi kita Muhammad SAW itu dia akan memilih waktu-waktu yang tepat untuk menasihati para sahabatnya. Bukan terus-terusan Nabi nasihati, Nabi berkhutbah, Nabi menyampaikan pesan-pesannya setiap waktu sholat, tidak. Nabi tidak akan melakukan itu terus-terusan. Karena apa? Karena dapat membuat hati para sahabat nanti kemungkinan jadi bosan.
Ya. Nabi ketika menasihati sahabatnya, dia cari tempat-tempat tertentu, waktu-waktu yang sesuai. Begitu. Nah, kebetulan waktu itu Nabi menasihati sahabatnya ketika selesai sholat subuh. Nabi berkhutbah, sampaikan pesan itu. Pesannya begitu bergelora sehingga menyebabkan hati para sahabat itu bergetar dan juga mata mereka meneteskan air mata. Nabi apalagi berkata ketika bersama sahabatnya berbicara tentang masalah akhirat, masalah azab, masalah siksaan, Nabi akan sampaikan khutbah itu dengan berapi-api. Wajahnya merah sehingga para sahabat ketika dengar khutbah Nabi yang seperti itu, mereka menunduk, nangis, menutupi kepalanya dengan kain mereka. Kenapa? Begitu merasuk ke dalam hati mereka dan sanubari mereka. Begitu. Tapi ada kalanya Nabi menggunakan nada suara yang biasa-biasa, gitu ya. Lihat kepada konten, lihat kepada isi apa yang disampaikan. Kadang-kadang ceramahnya dengan keras, dengan bersemangat, kadang-kadang dengan cara yang lembut. Tergantung situasi. Ya. Nah, inilah kepandaian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari cara beliau menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Ya. Makanya berceramah itu ataupun berdakwah itu harus variatif. Ya, harus variatif. Karena apa? Karena ini akan berpengaruh kepada jiwa orang yang mendengarkan. Nah, Nabi setiap kali berpesan kepada para sahabatnya, pasti nasihat Nabi itu merasuk ke dalam hati para sahabat. Apa rahasianya? Apabila nasihat kita ingin didengar oleh orang yang disampaikan nasihat itu, ada beberapa prasyarat. Ada beberapa prasyarat. Pertama, ayyakuna mu'minan bikalamihi. Orang yang menyampaikan pesan itu mesti betul-betul meyakini apa yang dia sampaikan. Bagaimana mungkin orang akan merasa apa yang disampaikan kalau yang mengatakan tidak beriman, tidak meyakini apa yang dia katakan? Orang kalau sudah betul-betul merasakan apa yang dia ingin sampaikan, itu berbeda dengan orang ketika dia menyampaikan dia tidak pernah merasakan. Berbeda. Sebagai contoh begini, ada orang yang bercerita tentang keindahan satu tempat. Kita ambil contoh, tempat itu adalah puncak contohnya. Dia bercerita kepada orang tentang keindahan tempat itu, dan dia sudah mendatanginya, dia sudah melihatnya dengan mata kepalanya langsung. Maka ketika dia bercerita, dia akan bercerita dengan apa? Dengan penuh penghayatan, karena dia sudah pernah mendatangi tempat tersebut. Lain halnya kalau orang tidak pernah pergi ke puncak, cerita tentang puncak, dia sendiri tidak pernah merasakannya, tidak pernah melihatnya, tapi cerita tentang sesuatu yang belum pernah dia lihat, dan dia belum begitu meyakininya. Maka ini tidak akan merasuk kepada hati orang yang disampaikan. Kedua, apabila nasihat itu ingin merasuk kepada orang yang disampaikan, ayyakuna dza qalbi nasihin, ayyakuna dza qalbi nasihin salim minal adnas. Hendaklah
hati orang yang menasehati itu mestilah bersih daripada kotoran. Ya, orang kalau yang menyampaikan pesan itu hatinya penuh dengan maksiat, nasihat yang disampaikan masuk ke telinga kanan akan keluar ke telinga kiri, tidak akan merasap ke dalam hati seseorang. Satu ketika ada seorang tabi'in yang bernama Al-Hasan Al-Basri. Ketika dia dengar satu ceramah di satu masjid di kota Basrah, dia mendengar perkataan orang itu tidak meresap ke dalam hatinya. Kemudian setelah selesai ceramah, setelah orang-orang pergi, dia dekati orang itu. Dia dekati penceramah itu, dia berkata, Al-Hasan Al-Basri berkata kepada orang tersebut, ya hadza imma anna fi qalbika maradan au fi qalbi. Apakah hatimu yang kotor, hatimu yang ada penyakit, ataukah di hatiku yang berpenyakit? Kalimatmu tidak berkesan sama sekali pada hatiku. Kata Imam Hasan Al-Basri, langsung ditembak, aku tidak merasakan apa-apa. Ketika engkau berpesan dengan pesan-pesan itu, dengan nasihat-nasihat itu, tidak berkesan sama sekali. Bisa jadi karena hatimu yang kotor, yang sakit, atau karena hatiku yang sakit. Ya, ini yang kedua penting. Ketika nasihat kita ingin didengar oleh orang, maka pastikan hati kita juga adalah hati yang bersih. Kalau kita punya anak, kita nasihati anak kita, enggak jalan, nasihatnya tidak didengar, jangan salahkan anak kita cepat-cepat. Introspeksi dulu, barangkali dosa kita terlalu banyak sehingga nasihat itu tidak meresap ke dalam hatinya. Fudail bin Iyad ketika dia naik hewan tunggangannya, hewan tunggangannya ini susah dikendalikan. Kemudian dia merenung dan memikirkan kenapa jadi begini. Sampai ke rumahnya, istrinya, anaknya dinasehati, tidak ada yang mau dengar. Jangankan anak istrinya, hewan tunggangannya, kudanya diatur nggak mau ngikut. Kemudian dia berpikir, dia bertafakur, apa salah saya? Dia istighfar, minta ampun pada Allah, supaya Allah beri petunjuk apa yang salah. Kemudian dia insafi dirinya dan dia mengakui kesalahannya. Setelah itu semuanya jadi menurut apa yang dia sampaikan. Kudanya bisa dikendalikan, anak dan istrinya dapat mendengar apa yang dia nasihati. Ya, ini yang kedua. Kalau nasihat kita ingin didengar, mesti orang yang menasihati itu memiliki hati yang bersih. Yang ketiga, an yutabiqa qawluhu fi'lahu. Hendaklah perkataannya itu sesuai dengan perbuatannya. Apa yang dia katakan, hendaklah itu yang dia sampaikan. Apa yang dia katakan, itulah yang dia kerjakan. Jangan kita berkata yang A tapi kita melakukan yang B. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan Allah ketika engkau berkata apa-apa yang engkau tidak katakan, apa-apa yang engkau tidak lakukan. Ya. Jadi ketika orang pandai bernasihat tetapi perbuatannya jauh dari apa yang dia katakan, orang tidak mau mengikut apa yang dia sampaikan. Orang lebih melihat apa? Perbuatan daripada perkataannya. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa perbuatan
itu lebih fasih daripada bahasa perkataan. Kita nyuruh anak sholat, kemudian kita tidak sholat, jangan harap anak kita mau dengar apa yang kita katakan. Tapi kalau kita contohkan kepada anak kita, kita sholat, anak kita akan lihat bapak saya sholat, dia akan ikut apa yang bapaknya lakukan. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Bahasa perbuatan lebih fasih daripada bahasa ucapan. Ya, ini 3 syarat kalau apa yang kita katakan itu meresap kepada hati orang yang mendengarkannya. Ya. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW setiap kali berceramah, setiap kali berkhutbah, Nabi tidak akan berkhutbah dengan begitu lama. Nabi tidak akan pernah berkhutbah dengan begitu lama. Kata Jabir bin Samurah, kuntu usolli ma'an Nabi SAW, fakanat salatuhu qasdan. Aku salat bersama Nabi, salat Nabi itu sederhana. Wa khutbatuhu qasdan, khutbahnya juga sederhana, biasa-biasa, artinya tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek, sederhana. Itu Nabi. Kenapa? Kalau ceramah terlalu lama, kalau khutbah terlalu lama, apa yang terjadi? Orang akan jadi bosan. Ya. Makanya kalau taklim sebetulnya kalau enak 15 menit aja selesai. Ceramah, khutbah terlalu lama bisa membuat orang itu apa? Bosan. Nabi tidak pernah khutbah terlalu lama. Ya. Kemudian Nabi tidak akan berkhutbah berterusan. Hari ini ceramah, hari ini khutbah, besok khutbah lagi, tidak. Kenapa? Itu juga akan membuat orang bosan. Ada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini dia punya taklim setiap hari Kamis. Ketika orang dengar ikuti taklimnya, orang suka. Karena apa? Bagus, menarik gitu ya. Kemudian mereka berkata, "Ya Aba Abdurrahman, inna nuhibbu hadithaka wa tashtahi." Kami menyukai ucapanmu, kami menyukai pelajaran yang engkau sampaikan. Bolehkah kami mendengarkannya setiap hari gitu. Ini sahabat-sahabat yang lain kepengen ngajinya setiap hari sama Abdullah bin Mas'ud. Karena apa? Ngajinya enak. Kemudian apakah dipenuhi oleh Abdullah bin Mas'ud? Tidak. Tidak ada yang menghalangiku untuk menunaikan keinginan kalian, melainkan aku takut kalian akan jadi bosan. Ya. Kalau orang mendengar taklim dengan orang yang sama setiap hari, lama-lama dia pasti bosan. Dia lagi, nggak ada yang lain. Khutbah aja, khotib Jumat kan seminggu sekali ya. Kalau bulan ini dia yang naik, bulan depan dia naik lagi, bulan depan dia naik lagi, jamaah pasti nanya, emang nggak ada yang lain, gitu ya. Sifat manusia itu mudah bosan terhadap sesuatu yang diulang-ulang. Bukan hanya masalah makanan, tapi urusan yang lain pun begitu. Setiap sesuatu yang diulang-ulang, bertemu dengan sesuatu yang sama, pasti bosan. Makan daging itu kan enak, Pak. Ya. Makan daging itu enak. Kita makan daging setahun sekali barangkali ya. Itu juga waktu apa? Waktu hari raya Idul Adha. Makan daging enak. Tapi kalau setiap hari ketemu daging, lama-lama apa? Daging mulu, emang gak ada yang lain? Iya. Setiap sesuatu yang sering kita jumpai, lama-lama pasti bosan.
Bini kita pun gitu juga ya. Dulu waktu belum nikah kepengen bertemunya setiap hari, betul tidak? Tapi setelah menikah tiap hari ketemu dia. Keluar kamar mandi ketemu bini, ke dapur ketemu bini, ruang tamu ketemu bini, dia lagi. Bosan atau tidak? Nah yang jawab, segala sesuatu yang selalu kita jumpai pasti bisa mendatangkan kebosanan. Maka ini dipilih oleh Abdullah bin Mas'ud ketika ada sahabat yang minta, setiap hari kita ngaji. Enggak, aku takut kalian bosan. Nabi, kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi pun tidak mau terus-terusan menasihati sahabatnya, sebab bisa menimbulkan kebosanan di kalangan para sahabatnya. Begitu ya. Nah, jadi pada permulaan hadis ini kita diajarkan oleh perawi hadis ini bahwa nasihat yang disampaikan oleh Nabi itu adalah nasihat yang begitu menyentuh hati dan perasaan, dan syaratnya sudah saya sampaikan. Jadi mencari penceramah menurut orang dulu dengan orang sekarang itu ukurannya berbeda. Kalau salafus soleh menilai bagus atau tidaknya penceramah, bagus atau tidaknya pendakwah, itu dilihat bagaimana kualitas hatinya. Dan kualitas hati orang yang berceramah oleh para salafus soleh bisa diketahui bagaimana kesan perkataan yang disampaikannya. Kalau tidak menyentuh kepada hati sanubarinya, menandakan bahwa apa yang dia sampaikan tidak berasal daripada hati yang bersih. Salafus soleh menilai baik atau tidaknya dakwah itu, pesan-pesan itu dari baik atau tidaknya hati yang menyampaikan. Tapi orang zaman sekarang penilaian terhadap baik atau tidaknya penceramah ukurannya apa, Pak? Ukurannya apa? Lucu. Betul atau tidak? Kalau ceramahnya lucu, bagus nih. Besok undang. Bagus nih yang begini nih. Begitu. Ukurannya apa? Lucu. Coba. Artinya ada penurunan kualitas antara salafus soleh dengan kita. Kita carinya yang apa? Carinya yang lucu. Maka ketika kita dengar ceramah yang terlalu dipenuhi dengan lawakan-lawakan, kemungkinan kecil pesan-pesan dakwah itu akan sampai kepada hati mereka. Yang diingat apanya? Lucunya. Yang diingat apanya? Lucunya. Begitu. Ya, bukan tidak boleh melucu, boleh, tetapi sesekali. Ya, bukan setiap saat melucu, ketawa. Memang kita yang jadi jemaah enak dengernya, seger gitu ya. Tapi apa yang kita bawa pulang ke rumah? Jangan hanya lucunya yang kita dengar, jangan hanya lucunya yang kita ingat. Apa kesan baik yang kita ambil dari ceramah itu sehingga dapat memperbaiki diri kita? Begitu. Ya. Nah, ini perbedaan kualitas penilaian terhadap apa yang disampaikan oleh pendakwah orang dulu dengan orang sekarang berbeda. Ya. Begitu. Makanya kalau kita lihat majelis-majelis yang berkeramat, ya, contohnya di mana? Di Kuitang, di mana? Di luar Batang dan sebagainya. Itu jarang diisi oleh penceramah-penceramah yang apa namanya?
yang terlalu banyak lawakan-lawakannya. Yang disampaikan apa? Itu kebanyakannya adalah ilmu. Habib Ali Kuitang itu bukan orang yang pandai berorasi, Pak. Bukan seperti Bung Karno, ya, bukan seperti Habib Salim Jindan. Kalau Habib Salim Jindan kalau ceramah berapi-api. Kalau Habib Ali Kuitang itu tidak. Dia tidak pandai berorasi, tidak pandai berpidato. Tidak seperti Kiai Haji Abdullah Syafi'i kalau berceramah berapi-api sehingga jamaahnya itu yang mendengar bergetar hatinya. Habib Ali Kuitang tidak. Tapi kenapa orang berbondong-bondong datang ke majelisnya, dengar perkataannya, melihat wajahnya? Karena dia memiliki hati yang bersih. Ketika dia berdiri hanya mengajarkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdal ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, itu saja orang sudah begitu bergetar. Ya, kenapa? Karena yang disampaikan oleh beliau berasal daripada hati yang bersih. Habib Abdurrahman Sayyidul Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segaf rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau bukan orator, bukan orang yang pandai berceramah. Nasihatnya seperti yang biasa-biasa. Tetapi kenapa orang berbondong-bondong datang ke majelisnya di Al-Bushra? Kenapa? Karena dia punya ikatan hati yang kuat dengan Allah, ikatan hati yang kuat dengan Rasulullah. Hatinya bersih sehingga yang keluar itu bisa diingat oleh murid-muridnya. Walaupun dalam ceramahnya tidak ada lawakan, tidak ada sesuatu yang membuat jamaahnya ger gitu ya. Tapi mereka apa? Mengingat pesan gurunya. Karena pesan itu terlahir dari hati yang bersih. Begitu. Ini pengajaran penting buat kita. Walaupun kita bukan pendakwah, tapi juga kita adalah pendakwah kepada siapa? Kepada keluarga kita. Kita punya kewajiban juga menasehati anak dan istri kita. Maka kalau kita dapati istri kita, anak kita tidak mendengar apa yang kita ucapkan, coba cek, lihat lagi diri kita apa yang salah, sehingga mereka tidak menghiraukan apa yang kita sampaikan. Ya. Baik, jamaah sekalian, hadis ini belum selesai kita kupas. Insyaallah kita sambung lagi pada minggu yang akan datang. Ada pesan penting dari hadis ini yang belum kita kupas, itu baru berkaitan dengan sifat penyampaian dakwah Rasulullah. Baik, ada yang ingin bertanya silakan. Kalau ada. Enggak ada ya? Ada. Oh, ini langganan sudah. Kalau ada hadiah kita kasih hadiah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam hadis yang baru saja dibacakan oleh Ustaz, kita diperintahkan oleh Nabi untuk taat kepada pemimpin walaupun pemimpin itu seorang budak. Pertanyaan saya, apakah kita boleh taat kepada pemimpin yang suka berbuat zolim? Karena kita tahu bahwasanya pemimpin sekarang banyak yang zolim. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari guru kita ini sebetulnya saya mau sampaikan minggu depan. Memang itu yang menjadi inti, ya, inti daripada hadis itu adalah ketaatan kepada siapa? Kepada pemimpin. Walaupun kata Nabi yang memerintah kepada kalian adalah budak. Budak itu kan gak mungkin jadi pemimpin ya. Tapi satu kalimat majaz dari Nabi. Seandainya yang jadi pemimpin itu budak, maka taati itu. Ya. Penjelasannya kita tunda Ustaz ya. Pertanyaannya berkaitan dengan materi minggu depan. Jadi bapak-bapak yang ingin tahu jawabannya minggu depan datang lagi, ya.
kita akan kupas hadis ini bagaimana aplikasinya dalam kehidupan kita sekarang. Apalagi dalam keadaan sekarang yang kita rasa banyak kezoliman-kezoliman yang terjadi, ya kan? Apa tanggung jawab kita? Apa yang mesti kita buat terhadap keadaan ini? Apalagi terhadap pemimpin kita, ya. Kita akan ulas minggu depan, ya. Begitu Ustaz ya. Ya. Ada lagi? Cukup ya? Ada lagi? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saat masalah penasehat. Penasehat itu sekiranya yang hatinya tidak bersih. Nah, kita sebagai pendengar, kita nggak tahu background dia gitu kan. Acuan kita hanya sebuah hadis yang bunyinya jangan lihat siapa bicara tapi dengar apa katanya. Itu gimana Ustaz? Iya. Baik. Jadi memang kita harus selalu tawadhu terhadap siapapun yang menasihati kita. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Kenapa dikatakan begitu? Karena kalau orang melihat background seseorang yang menyampaikan nasihat itu, maka kemungkinan kita akan susah mendengar nasihat. Apalagi yang menasihati kita umurnya lebih muda, kecilnya kita tahu, dia nasihatin kita yang sudah tua. Kalau kita lihat kepada aspek umur, kita akan berkata, anak kecil baru kemarin nasihatin gua, sunatnya gua yang gendongin gitu katanya, nasihatin gua lagi. Nah, ini orang menandakan bahwa pada hatinya ada apa? Ada sifat sombong. Hati-hati ya. Sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ketika orang melihat orang ini lebih muda usianya, lebih sedikit ilmunya, maka jangan nasihati saya. Nasihat kamu tidak saya terima. Berarti orang tersebut memiliki ciri-ciri orang yang sombong. Orang sombong itu dia suka menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Menganggap orang lain tidak layak menasihati karena usianya lebih muda, sombong orang tersebut. Lihat apa yang dia katakan. Kalau yang dikatakan adalah hak, terima itu. Ya, terima nasihat itu. Dan kebenaran tidak akan pernah sampai kepada orang yang memiliki sifat sombong. Tidak akan pernah. Dan itu sudah disebutkan oleh Allah dalam Quran. Ketika ada makhluk yang sombong, dia tidak akan pernah dapat hidayah Allah. Siapa makhluk itu? Iblis. Dia berkata kepada Allah, ana khairun minhu, saya lebih baik daripada dia, daripada Adam. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan dia daripada tanah. Perkataan ana khairun minhu, oh itu sombong. Saya lebih baik daripada dia. Gue kan udah tua, gue pengalaman, dia baru kemarin, jangan nasihatin gue dong gitu. Nah, ini sombong orang ini. Orang sombong susah dapat hidayah. Orang sombong susah mendapatkan kebenaran, seperti mana iblis susah dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Maka betul lah ucapan tadi, unzur ma qala, lihat apa yang dikatakan, wala tanzur man qala, jangan lihat siapa yang mengatakan. Begitu ya, cukup saya rasa. Insyaallah kita ketemu lagi minggu akan datang. Kita akan kupas hadis ini lebih dalam, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واعتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين فقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.